Anjanappa sir, start madma. Madimma, I am ready. Okay. ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸರ್ ನಿಮಿಷ. Good afternoon. Great. Okay. The great wealth is health. Today is the 44th episode of Creative. Our digestive system is busy when we eat something. Food journey starts through the digestive system, begins in the mouth, it passes down into the stomach where our digestion begins. These days we are facing many digestive problems, stomach related problems like food poisoning, diarrhea, gas problems, some more things. So many factors may affect our digestive system. We have Dr. Anjanappa TH today to discuss about these things. Before start into the session, I like to brief about Creative. Creative is a group of people who are eager to gain new knowledge. Creative. Cre means creativity. Active means activeness. Creative. Tagline is knowledge square. Sharing of knowledge will increases our knowledge or doubles our knowledge is our tagline. Creative is initiated to promote the knowledge in various fields, and vision of Creative is to build constructive thinking and progressive in various fields. We focusing on non-textual, non-academic, non-syllabus related concepts. Every Saturday around 3 to 4, we are organizing online talks on Zoom platform and live streaming on our YouTube channel. We inviting our resource person who are masters in their field, and we creating a platform to the resource persons to share their opinions, experiments, discoveries, observation, and many more. I thank all the resource persons for sharing their knowledge, and I welcome one and all for today's session. And to introduce today's speaker, we have Panindra with us. Over to Panindra. Pani? Two minutes, sir. No problem. Some network issue. Okay. I am in the car. I will reach the nursing home another 5-10 minutes. By that time, everything will settle down. Hello everyone, I'm Panindra of Creative team. Today I'll introduce to you about Dr. Anjanappa, who is currently working as a professor of surgery in Akash Medical College, Devanhalli. He was born on June 1st, 1952 in Doddatumukuru, Dodbalapur Taluk. He did his early education in Dodbalapur, studied PUC in National College, Basavangudi, and was a student of Dr. H. Narsimaya. And he did his MBBS from Government Medical College, Bellary in 1979, and did his MS in General Surgery from Hubli in 1983, and did many of the courses. And he did FICS from Delhi in 1991, and he graduated in EM
BA from Karnataka Open University, Mysore, 2010. He started his teaching career as a lecturer in 1982 at Kempegowda Institute of Medical Science, and later served as assistant professor, associate professor, and professor for 31 years. Here are some of his achievements. A record emergency surgeries. A record in emergency surgeries by removing bullets for 18 boys in one successful night. Yeah. So he successfully removed a 23 kg tumor from 50-year-old woman's abdomen. He presented many papers in various national and international conferences, and he even received few of the awards. And some of his awards are the Best Teacher Award, Best Surgeon Award, Dr. B.C. Roy Award. It is the highest award in medicine. He received a prestigious Karnataka Rajyotsava Award in 1919. Sorry. He's working as a president of Chinmay Seva Sangha and of Samaja Sampraka. He delivered more than 1,000 lectures, and he's a life member of Lions and Rotary Club and many more voluntary organizations. And he even participated in more than 10 TV channel radio programs. And thank you. Thank you, Pani. Sir Anjanappa sir, over to you. So nice of you all. Thank you, Panindra, for a nice introduction of Dr. Anjanappa. That is myself. Madam, I feel extremely sir. proud to know about your program. That is active, creative, Reactive. Really, I'm so happy. You give me 1 or 2 minutes more. I'm getting down. I'll settle down in my nursing home, and I will continue with my operation theatre. Mari 5 ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪ. Anyway, so this activity is going on since how many years, madam? Sir? This activity of yours is going on since how many years? 1 year. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm extremely proud about it. 3 to 4, sir. Okay, 3 to 4 and all. Thank you, sir. Right. Anyway, in fact, I am a surgical gastroenterologist by profession, though I am general surgery professor. But usually I give a talk on gastric trouble, that is gastritis. But I'm very happy you have requested me to give a talk on healthy trauma. It's really wonderful. So today I'm going to audience. What is your audience? Students, teachers? Both, sir. It's a hetero group, sir. Okay. Because I wanted, once I went to Maharani's College 15 years back to give a talk on H1N1. In fact, in the beginning only, there were a lot of students sitting in the auditorium. I just asked them, should I speak in English or Kannada? Because we are basically Kannadigas. That too, I am a Kannada medium student. But one girl very nicely gave me a choice. Fourth rice you go, but book al. Sir, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿರಿ ಸರ್ ಅಂತ. I think that is the best way to communicate. Anyway, being a gastroenterologist, another 2-3 minutes I will settle down and I will continue. I have to see one patient in ICU. Right now I am in front of ICU. 2 minutes it will take for me to see cases, and then I will come down and continue. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ ಅವರು. ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗಿದೆಯಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಇವಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು? See, one patient is admitted here for severe gastroenteritis. Sir, ನೋಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್.
Not my video. Okay. ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Yes, sir. Visible, sir. ವಿಸಿಬಲ್. ಅಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ. This lady ಅಲ್ಲ. I'll show you this patient. Today morning, yesterday she came in her car. See the position in ICU now. I'll tell you about this patient also later. Are you able to see ma? Yes, sir. Yes, sir. Yes, this is my patient in ICU, Kade Nandana Hospital. ಹೆಂಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾರ ಅವ್ರ ಮಗ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಕರಿಯಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. See, this is how we treat our patients. We give lot of confidence to our patients. ಅವ್ರ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಕರಿಯಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅಮ್ಮ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿರೋದು ನೀನ್ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಅವ್ರ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರಿಯಮ್ಮ ಒಂಚೂರು. So this is our ICU setup ma. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. I have to enter to operation theater anyway. My son Dr. Arjun will be operating. I will be talking to you all for 1 hour. ಅರಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಮರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇವ ಪರವಾಗಿಲ್ಲನಮ್ಮ. ಅವನ್ ಎದುರ್ಕೋತಾನೆ. ನೀನ್ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್. ಏನು ಎದುರ್ಕೋಬೇಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಬರೋದೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಊರಿಂದ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗದಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂದ್ರೆ ICU ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ನೀನ್ ನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಮ್ಮ, ನಮ್ಮ 3 ಹುಡುಗರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೆ. ಸರಿಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೋ, ಸುಮ್ನೆ ಇರು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇರಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನ ಹುಡುಗ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ 5 minutes. ಈ ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಡುಗ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಬಂದವನು 3 days back he was not able to speak. ಏನೋ ಹೆಸರು? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಇವನ್ ತಮ್ಮನ್ ಕರೆಯಪ್ಪ. ಅವನು ತಮ್ಮನ ಅಣ್ಣನ ಕರೆ. ನಿನ್ನನ್ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೋದು, ಅವನ್ ಸುಧಾರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಗಳು ಇದ್ದು ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಗೊತ್ತೈತೇನಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಏಕ್ದಮ್ ಹಿಂಗ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೋ ಅದ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಏಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾನಲ್ಲ, ಏನ್ ಕುಣಿತಿಯಲ್ಲ ನೀನು? ನಿಮ್ ಅಣ್ಣನ್ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಸುಧಾರ್ಸೋದ್ ಕಷ್ಟ. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ಅಟೆಂಡರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಲೇಡಿದು ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಇದೆ. ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋಗ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಇವನ್ನ ICU ಇಂದ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೌಸಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ್ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದೋ ಅದಂತೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿದ್ ನನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಮ್ಮನ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ICU ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ? ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಇಂಟಿಬೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈಟ್, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. Another 2 minutes, I will settle down in my chair and then I will continue my talk. I've got a lot of responsibility of these patients. They come. That lady bagenu heltini. Another 2 minutes I will go inside and I will settle down. How many people are there, ma, online? 35, sir. 30. Wonderful. It's a live streaming, sir. YouTube live ಹೋಗ್ತಿದೆ. Okay. Wait 1 second. Sister, shift ಆಯ್ತಮ್ಮ patient? Sister, what is case shift ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಗಾಲ್ ಬ್ಲಡರಾ? ಅನಸ್ತೇಶಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಇದೆ,
ನನಗೇನ್ ಬೇಡ ಒಂಚೂರು ಟೀನೋ ಕಾಫಿನೋ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ. I will continue now. I am sitting in the operation theater. See, Okay, one patient is undergoing surgery. My son is a surgeon. He is doing surgery of gallbladder. ಯಾಕೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನು, ಅಪ್ಪರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನು, ಒಂಥರ ಉಳಿ ತೇಕ್ ಬರೋದು, ಎದೆ ಉರಿ ಬರೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು what I will do, already I am very happy somebody in the introduction, madam said, the gastrointestinal system starts from the mouth. You are absolutely right. Healthy mouth is much more important than anything else. Adikene, your digestion starts from the mouth for a simple reason. God has given 4 salivary glands: parotid, submandibular, sublingual. There are 4 salivary glands. They secrete saliva about 1 liter per day. And I advise all the children to eat their food, chew it very well. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ಜಿಗಿದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ saliva has got a very important enzyme that digests the food. In fact, ಬಹಳ ಸಾರಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೀರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಗೋದು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸಲೈವಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಟುಡೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ರೈಟ್ಲಿ ಮೌತ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ GIT ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗೇಣುದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಜನ ಅಬ್ಡಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸ್ಟಮಕ್ ಈಸ್ only one organ in the abdomen, and in this abdominal cavity we call this abdominal cavity as a magic box or a Pandora's box. Because whenever I teach a young surgeon who starts his career, I always tell him, whatever may be the investigation, CT, MRI, ultrasound, ultimately you will come to know the real problem when you enter the abdomen. That is called laparotomy. Today we do lot of keyhole surgeries, laparoscopy. In fact, inside the theater, my son has already started laparoscopic cholecystectomy, gallbladder removal. But today I am speaking to you about stomach, healthy stomach. There are many other things associated with that. One organ associated with this problem is gallbladder also. I will come to it later. So once you enter the abdomen, that's why there are many mysterious things that will be happening inside the abdomen. Adike for a young surgeon, I always tell them it's a magic box. Till you open the box, you will not know what exactly the problem. So as you rightly said, stomach, it is a J-shaped leather bag, and stomach is a very powerful organ. It is not just a bag. It is a muscular organ. There are 3 layers of muscles in the stomach because stomach is a powerful grinder of food. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಮಕ್ ನಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಮಕ್ ನೊಳಗೆ ಮೌತ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಆಲ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಟಮಕ್ particularly it prepares that whatever we have eaten. No, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಗುಳುಮ್ ಅಂತ ನುಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಗದು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ. Everything will be there in the stomach for 4 hours. And the job of the stomach is to grind it. Grind ಮಾಡಿ it prepares what is called chyme, CHYME, chyme ಅಂತ. chyme ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅನ್ನನ ಮೆತ್ತ ಕಲಸಿ ಮುಗಿನ ಬಾಯಿನೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಜಾಬ್. ಸ್ಟಮಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ದು 15 minutes ಒಂದ್ಸರಿ 1 spoon ನ ಡಿಯೋಡನಮಿಕ್ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. So now my anatomy started with mouth, esophagus, ಅನ್ನನಾಳ 10 inches. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಮಕ್, ಜಠರ, ಅದು 10 inches. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ is 6 meters in length. ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೊಳಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಯೋಡಿನಮ್ is the beginning of small intestine. Duodenum is 10 inches in length, and 2 important ducts, they open into second part of the duodenum.
one duct come from the liver, and inside the abdomen, as I said, stomach, but right side of the abdomen, there is a solid organ called liver, the laboratory of the human abdomen, and that weighs 1.5 kg in males, 1400 grams in females. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್ ಕೊಡುವಾಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಗಂಡಸರಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗಂಡಸರು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ದೇವರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 100 ಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಗೋ ಆನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಸಚ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1500 gram liver will become only 300 gram. At that stage his liver will fail and he will die of hematemesis, portal hypertension. ನೀವು ಬಹಳ ಸಾರಿ ದೇವದಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ದೇವಾನಂದ್ ಆಗ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಗೆ ಹೆಂಗ್ ದೇ ಒಮಿಟ್ ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ portal hypertension. So ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್. Ultimately, at the end of my 30-35 minutes talk, all of you should get some idea. In 1 hour, I cannot cover everything. But if you have got any doubts, kindly later you can ask me. So right now, I have told you about the stomach. And the stomach is a muscular organ, I have already told you. And it has got an inner layer called mucosa, mucous membrane. It is a very beautiful, soft membrane. And stomach has got 2.5 liters of a powerful acid called hydrochloric acid. Idu stomach, this is normal anatomy and physiology. These 2.5 liters of acid, the acid is so important for to start your digestion, because this acid is so powerful, it can kill any bacteria, any virus you have consumed. Raw vegetable ತಿಂದಿರ್ತೀರಿ, ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. Everything will be destroyed by the gastric juice. That is a powerful hydrochloric acid. This powerful hydrochloric acid has got a power to dissolve a blade. Ashton powerful irutte. So naturally it would have burnt the inner aspect of your stomach. Adanna prevent ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ God is again a great scientist. He has given another secretion called mucus. The mucus always tries to protect the stomach. Inner layer, acid tries to destroy, but there is a balance between these two secretions. So that is very, very important knowledge all of you should know. So later I am going to tell you about how the stomach gets diseased, what are all the common diseases of the stomach, and how to keep your stomach healthy. So there I keep on telling. So you must know what to eat, how to eat, when to eat. This is very, very important. So ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿರೋ ಆ ಮಾತು, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, ನಾಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ವೈ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್? ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರೇಕ್ ಯುವರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾತ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಡಿನ್ನರ್ ಎನಿವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 o'clock to 10 o'clock. Jains ಎಲ್ಲ they will have early night supper, early dinner, but many people they take their food around 8 to 9. ಈಗಂತೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ 4 ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಬೇಕು, ಪುಟ್ಟಗೌರಿಯ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನವೆ ಡೇಸ್, ಮೊದ್ಲಂಗೆ ಅಮ್ಮ ತುತ್ತ ಕೊಡೋಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ ತಿನ್ನೇವು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಲೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ 7 ಬುಟ್ಟಿ ಬರೋವು, 7 ಮನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋರು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. Unfortunately today, one hand that is mobile, watching a program, or in front of you there is a TV showing some serial or some crime story, and people they keep on eating without enjoying their food. Whatever is there in the plate, including a cockroach,
they may eat. That's why as a gastroenterologist, to take care of your stomach, you must eat properly. So particularly breakfast ಮಾಡಬೇಕು. That is very important. See, when you eat food, no, the stomach will retain this up to 4 hours. Retain andre sumne illa. As I said, it keeps on mixing, grinding. Every 15 minutes, 1 spoon of food goes to duodenum, because duodenum nalli 2 important juices are there. One is bile juice, another is pancreatic juice. See, ultimately, digestion andre ಏನು? Many people, they don't understand. They come to us and tell, ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನಗೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಹೇಳಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತದ, ಎದೆ ಉರಿತದ, ಹಸಿವೆ ಕಡಿಮೆನಾ, ಡೈಜೆಷನ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಲೂಸ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್, ನೋ, ultimately our food contains carbohydrates, proteins, fat, minerals, vitamins and water. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫುಡ್, ಒಂದು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ತಿಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಳೆ ತೆಗೆದು ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. That should be broken down into smallest particles so that it can be digested and get absorbed to the blood. So ultimately, whatever we eat, it should be converted to these, and that should enter the blood. That is carried to every organ in the body. That organ utilizes, call muscle, Pilman, gym ಮಾಡಿ 6 pack ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾನ ಅವನು, because he requires more protein. So everybody doesn't require so much of thing. So ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕು. That is very, very important. Most of the Indians are today affluent people. They eat more than what they require, and ultimately whatever they eat, it is converted to fat. It gets deposited. Body will utilize the only required calorie, and whatever you have eaten extra will get deposited in your body as fat and glycogen. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂದು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ, ಬೋಜು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಚೂರು ನೀರು ಕೊಡಮ್ಮ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಹಾಕ್ತಾರೆ. Is it all right? My way of talk is being understood? Yes, sir. Yes, sir. Is it all right, ma? You can stop me at any time for any clarification. Yes, sir. ನಾನು ಅವಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, At last we take questions. I am so happy when I got a call from madam. I felt so happy because I belong to National College family, national group of institutions, and personally I have visited National College Gauribidnur. In fact, my brother's son studied there. Today he is a very popular ophthalmologist, Dr. Praveen Babu. He is in Tumkur. And another happiest thing is Gauribidnur is dear to me, my heart, because my first official job was medical officer in Gauribidnur sugar factory. I was there for 6 months. So hanಗಾಗಿ ನೀವು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ I felt extremely happy. Now I came to know what kind of a important program. See, knowledge is power. ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. Knowledge is power. ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ knowledge, you are making an avenue, a platform where people can share knowledge. And honestly, I will tell you, when you invite resourceful persons, see, ನಾನು being a very senior surgeon, I am 66-year-old. I am a teacher for the past 40 years. I have taught 5 medical college students. I was Dean of Sambram Medical College, KGF. Today, I am a professor at Akash Medical College. And plus, I am the president of Vakkaligara Sangha. Being a president, I attend unofficially as a teacher to take classes because I enjoy taking classes. So with this background, I will continue. So, stomach na yake, why do you want to break your fast? Stomach empties in 4 hours. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 6:30 7 ಗಂಟೆಗೆ, by the time you wake up, your stomach is empty. Empty stomach is dangerous stomach. ಯಾಕಂದ್ರೆ stomach contains acid, a powerful acid. So that can digest your own stomach. ಅಂದ್ರೆ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಹುಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಐಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ನೊಳಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್. ಈ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್. ಸ್ಟಮಕ್ ನೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಹುಣ್ಣಾದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಾಟ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿ ವರಿ ಕರಿ. ಯಾರು ಹರಿಬರಿಯಾಗಿ ಉಂತಾರೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕರಿ ತಿಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಎ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್, H. pylori, by doing an endoscopy, taking that for biopsy. He demonstrated there is a bacteria that is responsible for gastric ulcer and future cancer of the stomach, and he got Nobel Award for that. So it's the latest information. So stomach inner layer beautiful ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So to prevent that, morning you should have something before 8 o'clock. ನಾಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾನ್ನನೇ ಅಲ್ಲ, 2 ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆದ್ರೂ ತಿನ್ಬೋದು, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪುಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಒಳಗೆ, ನಮ್ ದೇಶದೊಳಗಿಲ್ಲ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ 2 things right now I will tell you. Constipation is a very big social problem, medical problem. Particularly people above 65, 70, their main problem is constipation. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಟಿ ದೇರ್ ಬೌಲ್ಸ್. ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಡೆಡ್ ಕೋಲಾನ್. ಸೊ anatomy ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಇಸ್ 10 inches. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೆಜುನಮ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐಲಿಯಂ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಐಲಿಯಂ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಸೀಕಮ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಮಕ್. ದೇರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬವಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬವಲ್, there is appendix. Appendix has got no much function. Still we don't remove appendix unnecessarily because it has got lot of lymphatic system. Immunity ge adu one important. Whenever we speak about immunity, all of you have got already a bitter experience last 2 years. Immunity. Coronavirus, you should have immunity. Children have got no immunity. Elderly have got no immunity. Unfortunately, science should be taken as scientifically. Many media ಒಳಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಜನನೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟಾಕ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. So after this appendix ಆದ್ಮೇಲೆ cecum, that is part of the large bowel, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anal canal. Anus is just 3.75 centimeters, both males and females. See, again, when you try to speak about the human anatomy, ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಬೀಂಗ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, being a surgeon, I have got no hesitation to use some of the words. ಕೆಲವರು ನಾಚಿಕೋತಾರೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. My profession is not like that. And at this stage I will warn many of you peoples, ನೀವು ಅರ್ಧ ಜನ ನಿಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫುಡ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಮರಕ್ ಬರುತ್ತ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲೇಡೀಸ್ ಬೂರುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 ರೀಸನ್. ಒಂದು ನಾಚಿಕೆ, ಒಂದು ಭಯ, 3ನೇದು ಪೇನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋವಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಒಂದು ಗಂಟಿರುತ್ತೆ. Unfortunately, breast cancer is one of the commonest cancer in Indian women. Every woman, anywhere in the world. But any Western woman, if she finds a lump in the breast, she immediately goes to a doctor. But ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇನೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ, ಏನು ನೋವಿರಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ, ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. These are all unfortunate things. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. If she were to come to me in stage 1, ಇವತ್ತು I remember a
old lady, Pale Angadi Ajji, Jaimun Rao Circle. I've removed her breast 17 years back for early cancer of the breast. Still, she is surviving. I've seen a young, well-educated software engineer. She dies in 2 years because she comes to me in stage 4B, where I cannot do anything. So, it's just warning sign in between. So, I will come back to the stomach. Stomach, why you see, you must food anta nanu helidini. When you are awake, no, you should eat something at least once in 4 hours. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋದು 8 ರಿಂದ 9. Lunch is between 1 to 2 because your breakfast will be emptied by the stomach in another 4 hours. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವೆ ಆಗುತ್ತೆ. What is hasive? What is hunger? When the stomach is empty, no, it will have some kind of a contraction. We call it as hunger contraction, hunger pain. In fact, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಊಟ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಗಾದೆ, 10 ಮಗು ಅಳೋ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಮಗು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಅತ್ತಾಗೆ ನನಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಮ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ convey these information to a common man. And yake why always accept this kind of a program. My public talks are many. Today morning I gave a talk to primary school teachers, all ladies, 350 ladies sitting in an auditorium in Adi Chunchanagiri Mutt. Swamiji called me, Papa, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ regarding how to be happy, how to keep your health happy, because healthy mind in a healthy body. I gave a talk for nearly 1 hour. They really enjoyed. I could see their face. Unfortunately, here I cannot see your reflex or your response and all. I'm sure. We are listening, sir. We are listening. Okay, you are all enjoying. You should enjoy a talk. ಅದು afternoon session ನೊಳಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. There is a formula called ಆಕಳಿಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತೂಕಳಿಕೆ is equal to ನಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ. ಸಿ ಈ ಹೆವಿ ಸ್ಟಮಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೋ, ನಮ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೋನು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿನ 4 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂತಾನೆ, ಪುಕ್ಕಡೆ ಅಂತ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೆಕ್ಚರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, post prandial session ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆನ್, ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್, audience will be sleeping. And adike BM Egde sir, he was my teacher, always used to tell me, Anjanappa, whenever you give a public talk, never take slides, never ask them to switch off the lights, because they automatically get sleep. Why? Andre physiology is there. See, our stomach has got a quota of blood supply. See, our entire body, there is about 4.5 to 5 liters of blood will be circulating throughout our body. Every organ has got a quota. Stomach ಗೆ per minute 350 ml blood should go. ಅದೇ ತರ spleen ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. So whenever that is sufficient to grind your 1 ragi ball or 2 idlis, 1 chapati, little rice. But unfortunately ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Stomach requires more energy to grind the food. But such a beautiful understanding is there in human body. Human beings, they don't understand with each other. ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡೋದ್ರಾಗ ಇರ್ತಾರೆ, pretty useless things. But these organs are so smart. Stomach steals the blood from the brain. ಒಂದು 10 ml ಕದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It draws blood. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆ ಬ್ರೈನ್ is such a lovely organ, such a beautiful organ, such a smart organ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕಳಿಸುವಂತ, because you have to take more oxygen. ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಆಕಳಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. whenever there is insufficient oxygen, ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಆಕಳಿಕೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತೂಕಳಿಕೆ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್. ಆಕಳಿಕೆ ಪ್ಲಸ್ ತೂಕಳಿಕೆ is equal to ನಿದ್ದೆ. That's how many children they sleep in the afternoon class. When I was a dean of Sambram Medical College, I had this bitter experience of myself getting a good sleep in the class. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ,
ಟೀಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ ನೊಳಗೆ. ಹೂ ಎವರ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. Don't just struggle to keep awake by being afraid of a teacher anta. That was my thinking. Anyway, I'll come back to stomach. 2.5 liters of gastric juice is secreted every day. There are different mechanisms for secretion of acid, neuronal and humoral hormone. There is a gastrin hormone that stimulates. Neuronal na ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅರಿ ವರಿ ಕರಿ ಅಂತ. Brain is connected to your stomach through 2 nerves called vagus nerves. 2 nerve ಬರ್ತವೆ. And again I will tell you these nerves importance ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಹಾರದ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್. ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಶ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯುವರ್ ಆಸಿಡ್. The mechanism is so beautiful. Your brain is connected to your stomach through 2 nerves called vagus nerve. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ has removed 23 kg tumor from 1 second. ಮಧ್ಯ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಸರಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಸರಿ. Shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'll come back. See, ನಾನು 23 kg ಟ್ಯೂಮರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. Lady is from Bangalore, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ. Elderly lady, 50 years old, Sharadamma, a very pious lady, God-fearing lady, unmarried. She has got a tumor of 23 kg in the abdomen, and she is not at all bothered because there is no pain. She came to me for the swelling of her legs, referred to me by a homeopath doctor. My student, I used to take classes in homeopath college also. Ee lady kaal ishidappa agutide. She is not bothered about the abdomen, but kaalu anta. Then ajjiga I had to explain, in a tumor vatte olage it is pressing on inferior vena cava. Kaal ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ blood ಬರೋದು veins ಇಂದ finally it enters a big vein called inferior vena cava. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ಯಮ್ಮ, ಇದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆನ ಅಂತ. ಎನಿವೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೈಡ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾನು ಉಳಿತೀನ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಬ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನಾವಿಬ್ರು ಈಚೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಶಿ ಇಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. Yeah. There was a talk in between. Right, ma. I will continue. And ultimately, you have to stop me, because when you want to ask me questions, or when I should stop, because I keep on talking like this only. 5-4 minutes, sir. After that, we can take questions. Wonderful. So this I was telling. So this tumor I removed, because why I quoted this one? See, people are so ignorant, careless, being educated people. She's not from a village or a remote place. Anta tumor ante ide. Ultimately, I was coming to ulcer. We removed and showed. It came in paper also. But whenever I operate for a peptic ulcer, I will never remove anything and show to anybody. Other than scientifically, I am trying to explain. Whenever there is an ulcer, what I will do, I will open the abdomen. Today I do laparoscopically. I cut 2 nerves called vagotomy. Vagus nerve, vagus atomy. Cut. 2 nerve cut ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಸರ್ಜರಿ ಏನ್ ವಾಸನೆ ಬಂದ್ರು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Then I will do a bypass. I will feel the ulcer. I will never remove the ulcer and show to the attender ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಅಲ್ಸರ್ ಇತ್ತು ತೆಗೆದೀನಿ ಅಂತ. Because I don't remove, I do a bypass. Ulcer gets automatically healed. That is the principle. So ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ mainly stomach ಇದರಿಂದ intestine ಹೋಗಲ್ಲ. Believe me, stomach is a very important organ, because mouth ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಮಕ್ ವರೆಗೂ. If you keep your stomach in a good state, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ very very important. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು. What food should be avoided? ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಪಕೋಡ
chow chow, this kind of and junk foods. And which is the best food to eat? It is vegetables. Vegetarian food is the best food available on earth. Adrolaga soppu tarkari, calorie kadme, fiber jasti. And all of you enjoy drinking juice. ನೀವು ಹಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ 90 ವರ್ಷದವ್ರು ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣನ್ನ ತೊಳೆದು ಕವರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಫೈಬರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಜ್ಯೂಸ್. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಸಪೋಟ ಕೂಡ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ತೊಳಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಕೆರೀರಿ ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಚಲ್ತಾ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ತಿನ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ 3 ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಮ್ಮ. ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೋದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಕೊನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ ಮೈ ಟಾಕ್. ನೋಡಮ್ಮ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು 4 ಟೀ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಏನ್ ಸರ್ 4 ಸರಿ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, 4 ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ simplest answer to any diet for that matter. So more vegetables. Only thing, today you get a lot of infection. Worm infestations are common if you don't wash your vegetables, and particularly ಕೆಂಗೇರಿ ಮೋರಿ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತೊಳೆದ್ರು ಸೋಪ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಿಸರ್ಕೋಸಿಸ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿನ್ನೋರ್ಗೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್, the best way to get jaundice, that is hepatitis A, is to eat in a roadside. ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಜ್ಜನ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ತಿನ್ನಿ, ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ ತಿನ್ನಿ. ಆ ಪಾನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಅವನ ಅದ್ರ ಬೆಳ್ಳೊಳಗೆ ಅದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಈಜ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತವೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ನಾನು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಪಾನಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಪಾನಿ ಕುಡಿಯಂಗಿರಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡೀರಿ. ನಿಮ್ ಮನೆಗಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 2 ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅವನು, ಎನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಫೆಲೋ. ಒಂದು ಡರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಹತ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಡರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನ ಹುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, anything about the digestion or anything, you are most. Yes ma? ಎಸ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. Good afternoon, sir. ಹಾ ಪ್ರೀತಿ. Sir, I just want to know, why do we get the chest burn and stomach burn? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So I just want to know the difference and how to avoid it. And the bloatiness of the stomach also is one of the effects, but don't know the causes of it. So how can we avoid these 3 things, sir? And is it related to any kind of food related issues or anything which we can prevent or which we can remedies for these 3? ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. Unmute. Yeah, unmuted. Okay. Yes, sir. Yes. Madam ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, there is a condition called GERD, GERD, gastroesophageal reflux disorder. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ನಾಗಿರೋ ಆಸಿಡ್ ಫುಡ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಸುಗಳು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಹುಲ್ ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಈಚೆ ತೆಗೆದು ಮೇಲ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನುಂಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೂ ಈಸೋಫೇಗಸ್ 10 inches, ಸ್ಟಮಕ್ಗೂ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ there is a sphincter called physiological sphincter that should be strong, that should prevent anything coming back. Unfortunately ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಮೆನಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರಿಗೋ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೇಳೋರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಶೌಟಿಂಗ್. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಆಸಿಡ್ ಮ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಒಳಗಡೆನು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಸೋಫೇಜೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಂತೀವಲ್ಲ, ಈಸೋಫೇಜೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಟಾದಾಗೆ ಎದೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಹುಳಿ ತೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿನಾಗ ವಾಟ್ರಿ ಮೌತ್ನೊಳಗೆ ನೀರ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಂಟೋಪ್ರಜೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾನಿಟಿಡಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆಸಿಡ್. ಈ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಪೆರಿಡಾನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ರಗ್, ಪ್ಯಾಂಟೋಪ್ರಜೋಲ್ ವಿತ್ ಡೋಂಪೆರಿಡಾನ್. ಆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೂರ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹರ್ನಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಯಾಟಸ್ ಹರ್ನಿಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹರ್ನಿಯಾ. ಅದಿದ್ರನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲ್ಯಾಪರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಒಂದಷ್ಟೊಂದು ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಓಡಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಸಿಡ್. ಆಮೇಲೆ ಟೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಸೀರೆಗಳು ಟೈಟ್ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಮ್ಯಾಲಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಡಾರ್ಟು, ಸಾರಿಡಾನು, ಆಕ್ಷನ್ 500 ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್. If it is a surgical condition, I will come to know after gastroscopy. I will do a surgery called fundoplication. Okay, ma? ಓಕೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇದು ಈ ತೇಗ್ ಬರೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ನೀವು ಹುಳಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹುಳಿ ತೇಗ್ ಬರೋದು ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ವೆನ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹುಳಿ ತೇಗ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಸ್ಟಮಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ. ಹುಳಿ ತೇಗು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಡಸಂಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಹುಳಿ ತೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತೇಗು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ಈ ಬಹಳ ಜನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಗಾಬರಿ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋವಾಗೆ ದೇ ಸ್ವಾಲೋ ಏರ್. ಪ್ರತಿ ತುತ್ತಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ml ಏರ್ ನುಂಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಏರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತೇಕೋದು ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ತೇಗುವುದು ಅಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೇಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ somebody will look at you. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತೇಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ. ತೇಗ್ರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿದಿರು ಅವೇ ತೇಗಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ನುಂಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ನುಂಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಸ್ಟಮಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಗಿಗೆ ಫುಡ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗುನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪ್ ಮಾಡಿಸು, ತೇಗ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಎದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ತೇಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ. ಹಲೋ ಸರ್, ಹಲೋ ಸರ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೂ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪಾಸ್ಟ್ 10 years ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಜೊತೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹೆವಿನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಲೈಕ್ 6 months 7 months ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನನ್ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದು, ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ಆದ್ರೂ ಅದು ಅಲ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಇಸ್ ದ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎವ್ರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು 3 ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಎ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್. ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಕುಡಿತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡ್ರಿಂಕರ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇವನ್ ದೆನ್
I should not encourage it. But alcohol is one of the causes. ಎರಡನೇದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದಾರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆವಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ weight more than ನಾರ್ಮಲ್ weight ಇದ್ರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಏನು ಬಹಳ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸಾರ್ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನವೇಡೇಸ್ ವಿ ನೆವರ್ ಸಿ ಅಲ್ಸರ್. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರೋಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಚ್ ಪೈಲೋರೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಬರುತ್ತೆ. ಎಚ್ ಪಿ ಪೈಲೋರೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಎಚ್ ಪಿ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಮಾತ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 3, ರಾತ್ರಿ 3, 15 ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಟ್ ಎಚ್ ಪೈಲೋರೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು. ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಯಾವ ಹಿಂಗ ಆಗತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಉಣ್ತಾ ಇರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಗೇವ್ ಯು ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್, ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಅಲ್ಸರ್, 2 ಅಲ್ಸರ್ ಇರ್ತವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ 2 ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೊರೇಟ್, ಅದನ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಲೇಟರ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದೇ RUT ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ರಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಬೈ HP ಕಿಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕತೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ವಾರ ವಿ ಗಿವ್ ಕಾಮನ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಅಥವಾ H2 ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟಪ್ರೊಸೋಲೋ, ಓಮಿಪ್ರೊಸೋಲೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಬದುಕೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ತೀರಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಯರ್ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್, ವಿವೇಕಾನಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. Hello, sir. Yes, sir. Is the stomach requires any dieting? If yes, what is the best and proper way of dieting? ಸರ್, ಡಯಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗಂತೂ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್, 12 hours ಡಯಟ್, ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನಾನು ಅವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್. ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಈಟು, ಹಂದಿ ತಂಪು ಅಂತ ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ವೆನ್ ಅವರ್ ಯು ಈಟ್ ಚಿಕನ್, ಯು ಈಟ್ ಸಮ್ ಸಲಾಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್, ಬಜ್ಜಿ, ಬೋಂಡಾ, ಚೌ ಅಂತವು. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ದಟ್, ಸ್ಮೋಕರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಡೈಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋರ್ಗಂತೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಾರಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಲೆರಿಚಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್, ಎಂಜಾಯ್. ಅವನು ಅದು ತಿಂತಾನೆ, ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ MS ಫ್ರಮ್ KMC ಹುಬ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇವತ್ತು 4 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸರ್, ಇದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸೈನಸ್, ವೀಸಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ನನ್ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಬೆನ್ನೋವು ಬಂದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಚೆಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಾಸ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ 4th ಅವರ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲಂಚು, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸೈನಸ್ ಆಯ್ತು,
ನನಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಗಿರಿಧರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್. ಗಿರಿ ಸರ್, ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಕೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತಿ ಬೆನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊಂಟ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಎದ್ದು ಓಡಾಡೋದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಕೇಳಿದವರು ತಪ್ಪು. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೆ, ಬೆನ್ನೋವಿಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಿಮ್ ಬೆನ್ನೋವಿಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಪೈನಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಹೋಗಿದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ. ನೀವ್ MRI ಸ್ಪೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬೆನ್ನೋವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪೈನ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಬೆನ್ನೋವು ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಿಂದ ಬೆನ್ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆನ್ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಗೋ ಟು ಎನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆರ್ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ರಾಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ನಾನು ಹಾರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಎ gastroenterologist. So I will be able to give you the answer very confidently, very scientifically, very correctly. Thank you. Thank you. ಸರ್, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಬದಲು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಬದಲು ಸರ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್? ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ ಈ ತರ ನಾವು ಮನೇಲಿ ದೋಸೆ ಅನ್ನ ಬದಲು ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾರು? ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆತರ. ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರೋವರೆಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್. ನಾನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಟೂ ಮೆನಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕುಡೀರಿ, ತಿನ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಜಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ, ಪರಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ, 108 ರೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ನೀವು ಕುಡಿದ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಾಕಿದ ಅಡಿಗೆನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಾಕಿದ ಅಡಿಗೆನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಉಣ್ಣೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೊಕ್ಕನೂ ಉಳಿತದೆ, ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ರೀ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಣ್ಣೋನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವನ್ ನಾನು ಈದ್ ಕುಡ್ದೆ, ಅದು ಕುಡ್ದೆ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕುಡ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದು ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾಪ ಯಾವ್ದೋ ಇದರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅದು ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಲರಿ. ಅದ್ರೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು, ಪ್ರೋಟೀನು, ಫ್ಯಾಟು, ಮಿನರಲ್ಸು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು. ಆ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೀಸನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನಿ, ನೀರ್ ಕುಡೀರಿ, ನೀರೇ ಬಹಳ ಜನ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನಿ. ಏನೇನೋ ಫುಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೊಳಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಾನ್, ಚಡ್ಡಿ ತುಂಡ ಆಯ್ತು, ಬನೀನ್ ಉದ್ದ ಆಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇದನ್ನ ಕುಡಿತಾನಂತೆ, ನಾನು ಅವನಿಗಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಸೀಕು ಪಾಕು ತಿಂದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮೀ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್? ನಾನು ಜಮದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸಸ್. ಚೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಮನಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಹಿಂಗ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ಅಥವಾ ಏನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕೋ ಬಂಡಲ್ ಹೊಡಿತಿದಾರೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅನ್ನೆಸಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಡೆಮ್ನಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಏನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಪ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸೋನು ಜೂನಿಯರ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ? ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲೋ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕತ್ತೆ ಹಾಲೋ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವನ
ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿ ರೊಕ್ಕ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಡಿಗೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿದಿರಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ಚಪ್ಪರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಫ್ರೂಟ್ ತಲಗ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೀಟು, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್, ಬದನೆಕಾಯಿ ತಂಡಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಹಳ ಜನ ಚಿಕನ್ ಹೀಟು, ಹಂದಿ ಪೋರ್ಕ್ ತಂಪು, ಹಂದಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಕೋಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸರ್ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಸರ್. ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೂಸಂಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಅದೊಂಥರ ವಿಷ ತರ ಅಂತ. ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ, ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಈ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗೋಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇದು ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರೋ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ 1 ಡಜನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ 2 ತಿಂತಾರೆ. ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋ 1 ತಿನ್ಬೇಡಿ, 1 ಒಪ್ಪು ತಿನ್ನಿ ಅಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಚೇಪೆ ಹಣ್ಣು 1 ಫುಲ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತೀನಿ, ಆಪಲ್ 1 ಫುಲ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತೀನಿ, 1 ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಚುಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸರ್, ನೀವು ಎನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ಬೋದು. 1 ಫ್ರೂಟ್ ಎ ಡೇ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೇನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾ ಸರ್? ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಈ 3ನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಹಳ ಜನ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರ್ಗೆ 1ಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಂಡ್ ಕ್ಯಾಲರಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇ ಮಿಸ್ಲೀಡ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫುಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫುಡ್. ನೀವ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬಹುದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಜನ ಹೇಳೋದು ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಸಿಡ್ ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀರು ಕುಡಿಬಹುದು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 3.5 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪಾಪ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನವ್ರೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರು ಆಪ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೊಸದೇನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೀಟೋನ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು 2 ಸಾರಿ ತಿನ್ನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸಾರಿ ತಿನ್ನಿ, ರಾತ್ರಿ 1 ಸಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ I went to my physiology which I studied in first MBBS. ಸ್ಟಮಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಾಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾವನೋ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್
ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀರ್ ಕುಡೀರಿಮ್ಮ, ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದಾರ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಸ್ಟೊಮಕ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪೇನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಹಾಲು ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿನ ತಣ್ಣಗಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಡೈಜಿನ್ ಸಿರಪ್ ಇದ್ರೆ ಕುಡಿಬಹುದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಇಲ್ದಿರ ಅಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಂಟಾಸಿಡ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಡೈಜಿನ್ ಬಾಟ್ಲು, ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟಪ್ರೋಸೋಲ್ ಮಾತ್ರೆ, ಪ್ಯಾಂಡಿನೋ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಿನೋ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಟಾಕೋ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, 50 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎದೆ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ECG ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಅದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎದುರಿಸಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಉರಿ ಟೈಮ್ ನೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಎಡಗಡೆ ಕೈ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್. ನನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಾಗೆ ಆಗಿದಾವೆ. ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ಲಿ. ಬರೀ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಉಂಡಿದೆ, ಒಂಚೂರು ತಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮಿಸ್ ಅನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಹಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಸರ್, ಅದು ಆಂಟಾಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಆಂಟಾಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನನ್ನ ತಿಂದ್ರೇನು ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನಿ, ಒಂಚೂರು ತಿಳಿಸಾರನ್ನ ತಿನ್ನಿ. ಏನು ಔಷಧಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ನೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನೀವು ಬಹಳ ಅರ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಲಗಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾದ್ರೆ ಎದ್ದೇನ ತಿನ್ನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ನಾಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಅಲ್ಸರ್ನಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್. ಈಗ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದೆ, ಬರೀ ಚಪಾತಿ ಅಂತವ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಸರ್? ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ. ಅನ್ನ, ಮುದ್ದೆ, ಚಪಾತಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲರಿ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ನೊಳಗೆ 4.5 ಕ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಒಂದಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಮುದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಚಪಾತಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಉಣ್ಣೋರಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ. ರೊಟ್ಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಖುಷಿಯಿಂದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಸಂಬರಿ ತಿನ್ನಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಪಾಯಸ, ಪಕೋಡ ಎಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆನೂ ಈಡೇರ್ತು, ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಟೀ ಹೇಳಿದ್ದು. ತಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ. ಇಡ್ದಪ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ, ಇಷ್ಟು ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ, ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತರಕಾರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಉಣ್ಣೋರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮ? ಅನ್ನ
3 ಸಾರಿ ಉಣ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ರಸಂ ಅನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಸರನ್ನ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಅಂತಾರೆ, ರಿವರ್ ಆಫ್ ರಸಂ ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸುರ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತಾರೆ. ಇನ್ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಹಂಗೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಶುಗರ್ ಇರೋರ್ಗೆ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದೇನಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು. ಆ ಕಾದರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು, ನೋ ಡೌಟ್. ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಒಂದು. ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋರು ಸಜ್ಜೆ ನವಣೆ ಇವೆಲ್ಲ. ನಾವು ರೈತನ ಮಗ ನಾನು. ಅವಾಗ ಯಾರು ತಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಡವ್ರು ತಿನ್ನೋರು, ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋರು. ಈಗ ಸಾಹುಕಾರರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನಾನು ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಂಡಮ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅದ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆನೆ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ತಿನ್ನಿ, ನಾನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಅದರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು? ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 7up ಕುಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್. ಏನೋ ಕುಡಿಯೋದು ಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಜನಗಳ ಭ್ರಮೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಏನೋ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ ಕುಡಿ, ಸೋಡಾ ಕುಡಿ, ಏನೋ ಅವ್ನ್ ಖುಷಿ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಗುಲ್ಕಂದ್ ತಿಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲವು. ಆ ಜನಗಳು ಹಂಗೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಏನೋ ಬರ್ಕೊಡೋದ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡೋದ್ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? ಜನ ಹಚ್ಕೋತಾರೆ, ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇದು ಸರ್. ಅದು ಸೋಡಾ ಕುಡಿಬೇಕು, ಲಿಮ್ಕಾ ಕುಡಿಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಅದಕ್ಕಂತಾರ ಒಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರ್ತು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನೋ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಭ್ರಮೆ. ನಾವು ಆಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ನೀನ್ ಕುಡಿತೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಖುಷಿನಾ, ಕುಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪಾರ್ಕ್ನಾಗ ಆಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗರ್ಕೆ ಹುಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ. ಗರ್ಕೆ ಹುಲ್ ಜ್ಯೂಸು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಬರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್? ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ. ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ನಾಗ ಈಗ ಕುಡೀರಿ. ನೀವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಬದಲು ನೀಟಾಗಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ನಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕುಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೌದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. 4:20 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಸರ್. ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿಮ್ಮ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ತೋರ್ಸು ಬಂದೇನಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಿ. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ನಮ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಮುಗಿತು, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂತವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಕ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟಾಕ್ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾ. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇಳೋರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ. ಹರಿಕಥೆ ದಾಸನಿಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ
ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹರಿಕತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹರಿಕತೆ ಸರ್ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹರಿಕತೆ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಹರಿಕತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಶಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪೇಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಪ್ಪ, ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹರಿಕತೆ, ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ನೋಡು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ.